الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فجور الحمد لله رب العالمين Alemlerine yoktan var etmişe, yaratmışı Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya barca hamd senelerimiz, barca maktavlarımız erişsin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e köngül türlerimizden şıtıp çıkan barca salavat şeriflerimiz olsun. Muhterem din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizge Cuma günümüz olarak olsun. Muhterem cemaat, kişiye tekbirlik, yani özün başkalardan üstün uyu sıfatı has. Ama bunun bilen ol birinci şeratta özüne ziyan salgan anlamı. İblis mel'un tekbirliğe sebeple Allah'ın rahmetinden mahrum olan zaman kişi de tekbirliği arkasında belirlere düşer olanlar. Gayet misal. Şahirdeki maşınalar. Onlar çok yol birevgine, bilsin de sözün doğru mehnesinde başka kişiye yol biresi kilmeyi. Min bir yakşıra, benim maşına tekerek, zorra, min fikir dip yürüte adam olası. Neticede muhterem cemaat yol felaketi. Tik bunda da gayipli kişi hatasını tavırga aşırtmayın. Çünkü tekebirlik özününden ide. Orası Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulay deyken, eğer kişinin kuvvetinde tuzan börttüğü kadar bulsa da tekebirlik, ol cennete kirmez. Bunu işitip bir kişi şöyle soran, ama kişi üst giyimi hem ayak giyimi matur buluğun dilibi şöyle diyen. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etti. Dürüstlükte Allah'ı kurgen, hem kurgenlikle yarata, tekebirlikle giyende ol hakikatini kabul etmeyen, hem üzerine başkalardan hayırlara sanav diyen. Muhterem cemaat, tekebirlik, kabir sözü bilen bir tamamdan. Kabir uluq, büyük diyenini anlatan. Allah Teala'nın 99 ismi arasında Mutekebbir diyen ismi var. Bu sıfat Allah'a göre has. Mahlukatlar bu sıfatlara iyi ola almayı. Bilevizce Allah Teala İblis melhunga özünün uluqluğunu tanıp Adem Aleyhisselam'a secde kılırga kuşkaş, onun ondan baş tarttığının sebebi özün Adem'den yakışarak edip sanalı bulan. Olmanı min uttan yaratıldım, akıl tufraktan deyip anlata. Utını tufraktan hayırlıya uluğrak edip buraya. Ama cemaat, eğer biz tufrakka ırlık salsak, o bizde yemiş diye. Akılqa salsak, ol anı yandırıp halak eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden sizge cennetke kirmevşiler hakkında haber vereyim mi diye soran. Ana ayye ya Resulullah diye cevap vergenler. Ol her bir soran ham tekebbir diyen varağız. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da şunday ayet getirir. وَلَا
تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Қараңыз, тәкәббірлер қылған кебек, yüzünü кешеләрдән шиермә, җирдә масайып йөрмә, һичшиксез Аллаһы һәр масайып йөргән үзен яратучы кешене сөйми. Җәмәгать, сез һәрдаим үзен генә күреп, үзендә булган никмәтләрнең булуында да үзе генә сәбәпче дип уйлап йөрүчеләр турында сүз бара. Кайбер кеше үзенең матурлыгы, дәрәҗәсе яки берәр өлкәдә ирешкән уңышлары, кылган эшләре өчен мактанырга ярата. Әмма аңа бу сәләтне, мөмкинлекне, никмәтне кем биргәнен оныта. Кызганычка, буларны аңа Аллаһ Тәгалә биргәнен дип уйлау да аның башында юк. Бу хәл Коръәндәге Карун кыйссасы беләндер. Ул да барысында мин ирештем, мин булдырдым, мин дип йөргән. Барагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берәр кеше үз-үзенә сакланып, тәкәббер рәвештә йөрсә, Аллаһы аны шул ачылган хәлдә каршы алыр дигән. Шулай Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям 3 төрле кеше җәһәннәмгә беренче булып керер. Ул гаделсез җитәкчесе, закат бирергә теләмәгән кеше факир тәкәббер дигән. Гаделсез җитәкче җәбер зөлм булса, хәлле кеше мөмкинлеге була торып та садака, закат бирмәсә, масайы үзен башкалардан хәерлерәк санап, мискиннәрнең хәленә кермәсә, һәм кеше факир була торып та тәкәббер булса, Пәйгамбәрбезнең әлеге хәдисенә туры килгән була. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне бу сыйфатлардан үзе сакласа, рәхмәтеннән аермаса диде. Чөнки Намруд, Фиргавн кебек кешеләр бу гамәлләре өчен дөньялыкта күп җәзасын алган. Мөхтәрәм җәмәгать, уважаемые братья, верующие, сказано в Священном Коране: «И не ходи по земле горделиво и высокомерно. Что бы ты ни делал, ты не разверзнешь землю своим твердым шагом и не достигнешь гор высотой». Все это из дурных деяний, запрещенных Аллахом. Он не одобряет этого. То есть одной из болезней, которые поражают наше общество, это высокомерие, гордыня, как об этом сказано в упомянутых аятах Священного Корана. На самом деле мы даже сами не замечаем, как входим в это положение. И, к большому сожалению, начинаем проявлять высокомерие в своих повседневных делах. И вот на это хотелось бы обратить внимание, потому что это действительно очень серьезная болезнь души, которая может поразить, к сожалению, и верующего человека. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующие слова. Высокомерие, когда его спросили, да, что же такое высокомерие? Высокомерие – это отрицание, неприятие, то есть истины и надменное отношение к людям. Вот параз, да? То есть икитерлеба, то есть два момента. Вот. И высокомерные люди также разные, как мы с вами понимаем. Вот. В одном положении это те, кто заведомо зная, отрицают и не воспринимают слова истины, сказанные ему тем человеком, который младше его по возрасту и, может, ниже по социальному положению. Этот высокомерный человек не воспринимает истину, не хочет признавать свою неправоту из-за того, что делающий ему замечание младше или менее влиятельное. То есть под истиной мы прежде всего понимаем призыв к поклонению, к вере Всевышнему Аллаху Раббуль Изза. То есть задумайтесь, что погубило Фиргауна. Его погубило высокомерие, ведь он видел много чудес пророка Мусы, алейхиссалям, но не уверовал в Аллаха. Потомков Якуба также погубило высокомерие, к ним был ниспослан пророк Иса, алейхиссалям, и совсем мало из них приняли его. Они видели его чудеса, но не последовали, боясь потерять положение и власть.
Абу Лахаб и другие вожди племени Курайш видели чудеса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слышали священный Коран, а они и даже признали, что не знают ничего подобного ни в стихах, ни в прозе, но они не уверовали, их тоже погубило высокомерие. Мухтарам джамаат. То есть другие люди, у которых есть высокомерие, считают себя особенными перед другими людьми, думают, что имеют преимущество перед ними, гордятся собой, проявляет самодовольство, забывая при этом, что все, что они имеют, даровано Аллахом Раббуль Изза. Они возвышают себя над другими людьми, унижают их, презирают, пренебрежительно относятся к другим из-за того, что те занимают ниже положение в обществе, или из-за того, что они менее богаты, или не такие влиятельные. Мы с вами не можем, к большому сожалению, видеть такие примеры. Например, муж с высокомерием относится к своей жене из-за того, что она не понимает некоторые вопросы, в отличие от него, и поэтому относится к ней с пренебрежением, считая себя выше. И даже среди нас, верующих, по отношению, альхамдулилля, мы читаем намаз, мы совершаем айбадат, и может быть такое чувство проявлять к тем, кто еще не пришел в дом Аллаха, не стал молиться. Это тоже надо смотреть, очень быть внимательным, потому что незаметно вот это высокомерие подкрадывается и поражает наши сердца. Быть внимательным, второй джамаат, в работе, в делах, с подчиненными, в любых наших моментах жизни мы можем уйти в это высокомерие и даже не заметить. Второй джамаат, Всевышний Аллах Раббуль Изза запретил проявлять высокомерие над людьми, как об этом сказано в Священном Коране. Мудрый Лукман призывал своего сына такими словами: «Не криви лицо перед людьми высокомерным и не ходи по земле горделиво. Поистину Аллах не любит надменных гордецов». Суфьян ибн Уяйна, отдает Аллах его своей милости, говорит: если человек совершает грех по причине своих необузданных желаний, то имеет надежду на его покаяние. Ведь Адам, алейхиссалям, послушался Аллаха, следуя за своими желаниями, затем он покаялся, и ему был прощен его грех. Если же грех совершается по причине высокомерия, то бойся Божьего проклятия. Ведь Иблис ослушался Аллаха из-за своего высокомерия и был проклят. Он действительно, как говорится в аятах Священного Корана, Всевышний приказал: «Подите не перед Адамом», и все поклонились Адаму. Да, мы знаем, и ангелы, и все создания, творения Аллаха. Но только Иблис не стал и, возгордясь, превратился в неверующего, говорится в аятах Священного Корана. Иблис сказал, что он лучше Адама, созданного из глины, в то время как он создан из огня. Иногда напоминает, да, наши отношения. Особенно это бывает, когда в межнациональных, да, делах начинаем, да, выше, ниже, это национальность, круче, это не такая крутая, это выше, ниже. Вот этого не должно быть. Это как раз проявление Иблиса, это как раз из высокомерия, которое проявляется в нашей жизни. Надо быть очень внимательными. В межрелигиозных, в межнациональных, в межличностных делах. Обращайте на это внимание. Высокомерие – это неприступная стена на пути в джаннат. Это качество, которое преграждает человеку дорогу к достижению истинной нравственности, которая подобает верующему. Вот тот, кто контролирует себя, вот, альхамдулилля, мы из числа верующих, из числа мусульман, мы понимаем вот это положение, да, что если Аллах дал нам какие-то особенности, да, в отличие от других, например, может, наделил больше возможностью, способностью, разумом, лучшим пониманием, может, больше богатством, Он знает, и мы с вами знаем, что это даровано Аллахом Раббуль Изза. Это Всевышний нам дал. Вот сегодня Он нам это дал, завтра может это забрать. Поэтому быть добрым, сострадательным, у кого меньше возможностей, меньше способностей. И также, вот пример посланника Аллаха, да, быть
скромным. Это же пример пророка, правильно? Пророк каким был? Скромным. Он был смиренным. И также он сам сказал: воистину вы не уделяете должного внимания и упускаете один из наилучших видов поклонения. Это скромность. Действительно, это скромность. И, альхамдулилля, мы с вами понимаем, что если бы мы проявляли вот эту скромность в отношении друг к другу, ушли бы многие вот эти жадность, скупость, зависть и такие другие пороки, которые сопровождают нас. И высокомерие. Это лекарство. И пусть каждый задумается над тем, что он приготовил для своей будущей жизни, для Йома аль-Кияма, в тот день, когда не помогут ни власть, ни деньги, ни дети, а поможет лишь только Аллах Раббуль Изза. Пусть Аллах Всевышний укрепит наш иман, наши стопы на пути благому, к покаянию, к, иншаллах, лучшим деяниям. Аминь. ألا إن أحسن الكلام بعد النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام